जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी पाहता पाहता सुख झाले वो साजनी सुख झाले वो साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा सुख झाले ओ साजनी सुख झाले ओ साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साजनी सुख झाले वो साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा सुख झाले हो साजनी सुख झाले हो साजनी तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बहुता सुकृताची जोडी बहुता सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी
हा विठ्ठल बरवा सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आगर सर्व सुखाचे आदरा सुखाचे आदरा सर्व सुखाचे आगर आगर सर्व सुखाचे आगर सुखाचे आदरा आगर सर्व सुखाचे आदरा बाबा रखुमा देवीवर बाबा रखुमा देवीवर देवीवर तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा बाबा रखुमा देवीवर बाबा रखुमा देवीवर देवीवर हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा तो हा माधव बरवा बरवा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा विठ्ठल बरवा जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय राम कृष्ण हरी सत्य साच खरे सत्य साच करे सत्य साच खरे सत्य साच करे 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 नाम
बंधने येणे तोडते बंधने येणे तोडती बंधने येणे तोडती बंधने नाम विठोबाचे बरे नाम विठोबाचे बरे येणे तुटती बंधने येणे तुटती बंधने उभय लोकी उभय लोकी उभय उभय लोकी किती जने उभय लोके किती उभय लोकी किती जने येणे तुटती बंधने येणे तोडते बंधने येणे तुटती बंधने येणे तोडते बंधने उभय लोकी कीर्ती देणे उभय लोकी कीर्ती देणे येणे तुटती बंधने येणे तोडते बंधने येणे तुटती बंधने येणे तोडते बंधने विठ्ठल 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 थोर पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय सद्गुरु दादा महाराज की जय सद्गुरप्पा बाबा महाराज की जय प्रेम केंद्र सद्गुरु महाराज की जय सर्व संतन की जय विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल बोला पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय सर्व संतनों की जय विठ्ठल 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 सत्य साच करे सत्य साच करे नाम विठोबाचे बरे येणे तुडती बंधने उभय लोकी किती जने भाव द्याचा काठी त्याची लाभ उठाउटी येणे तुडती बंधने उभय लोकी किती जने तुका मने बोळा जिंगू जाणे कळी काळा
येने तुडती बंधने उभय लोकी किती जेने विठ्ठल 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 ஜகத்குரு ஸ்ரீ துகாராம் மகாராஜுடைய நாமத்தினுடைய மகத்துவ விஷயமாக சொல்லப்பட்ட அபங்கத்தை இப்போ நாம் அனுபவித்தோம். இங்கே ஆரம்பத்தில் சத்ய சாச்ச கரே, சத்ய சாச்ச கரே நாம விட்டோபாச்சே பரே. எது சத்தியம், எது சாஸ்வதமாக உள்ளது, எது நிரந்தரமாக உள்ளது, எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் ஒன்று தான். சத்ய சாச்ச கரே, சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம். 3 தரம் எது சொல்லப்பட்டதோ அதுக்கு அடுத்தாப்புல இன்னொருத்தட்ட பேர் ஒப்பீனியன் கேட்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. நம்ம சம்பிரதாய பஜனையில் பாடுவோம், ஹரேர் நாமைவ 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 மம ஜீவனம். 3 தரம் சொல்கிறார். கலௌ நாசேவ 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 கதுனன்யதா 3 தரம் சொல்கிறார். சத்யது 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 விட்டலா 3 தரம் சொல்லப்படுறது. பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே 3 தரம் சொல்கிறது. ஏலத்துக்கு போனேன்னா 1 தரம் 2 தரம் 3 தரம், அதுக்கப்புறம் கேள்வி கிடையாதுன்னு அர்த்தம். இங்கே துகாராம் மகாராஜ், ஜகத்குரு ஸ்ரீ துகாராம் மகாராஜுடைய சித்தாந்தம் என்னன்னா, எவன் ஒருவன் நாம சங்கீர்த்தனத்தை கை கொண்டானோ அவன் ஒரு நாளும் வீண் போவதில்லை. இது சத்தியம் சத்தியம். நான் சொல்வதிலே ஒருவேளை உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குமானால், பாகவே புராணி விசரூணி, புராணத்தை பெருட்டி பாருங்கள். புராணத்தில் பார்க்குறோம் இவ்வளவு பேர், சபரி என்ன, உத்தவன் என்ன, அங்கதன் என்ன, பிரகலாதன் என்ன, இவ்வளவோ மகா பாபம் பண்ணியிருந்த அஜாமளன் என்ன, இவ்வளவு பேருக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் கீர்த்தி கொடுத்ததுனால சத்தியம் 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 நம்மளால் கை கொள்ளக்கூடிய தர்மமாக இது இருக்கு. யோகமோ யாகமோ தபஸோ உங்களால் பண்ண முடியுமா? அது பகவத் பிராப்திக்கு வழியாக இருக்கலாம். டே டு டே லைஃப்பில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம் கால்குலேட்டரில் கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாலே உட்காண்டிருக்கிறவர்களுக்கு என்ன தியானம் லபிக்க போகிறது எனக்கு ஒன்றும் தோணலை. அஷ்டாங்க யோகங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியாது. கேள்வி வேணால் படுறோம், புஸ்தகத்தில் பெருட்டி பார்க்குறோம். எவ்வளோ மகான்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், அதில் இருந்தும் நிலை பெறாமல் தவறி விழுந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் அஷ்டாங்க யோகத்தினால. அதுக்கெல்லாம் நீ போக வேண்டாமப்பா. அஷ்டாங்க யோகே நஷினிஜே, அஷ்டாங்க யோகே நஷினிஜே, அஷ்டாங்க யோகே நாஷினிஜே, அஷ்டாங்க யோகே यम नियम निरोध न कीजे दया, वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे। यम नियम निरोध न कीजे दया, वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे वाचा गीत गाइजे। அஷ்டாங்க யோகத்தினால பகவத் பிராப்திங்கிறது ரொம்ப துர்லபம். எத்தனை பேரால முடியாது. அதுக்கு போக வேண்டாம்னே சொல்லிட்டேன், நான் சொல்லலை. அப்போ ஞானேஸ்வர மகாராஜ் ஒரு சித்தாந்தம் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்னா அது அப்படியே நம்ம ஞானேஸ்வர மகாராஜ் யார்?
ಮಹಾವಿಷ್ಣುಚ ಅವತಾರ ಸಖ ಮಧಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ. சாட்சாத் மகாவிஷ்ணுவே ஞானேஸ்வரராக அவதாரம் பண்ணி கலிக்கு உச்சிதமாக உள்ள தர்மத்தை நம்மகிட்ட சொல்கிறார். இதில் ஏகாந்தமாக அந்த நாமத்தை அனுபவிச்சார் துக்காராம் மகாராஜ். விட்டலங்கிற நாமத்தை, விட்டலனையே சாஸ்வதமாக பகவானாக ஹிருதயத்தில் தரிச்சுண்டார். ஒவ்வொருத்தரும் எந்த பகவானோ அவர்களை, இது ஞானேஸ்வர பகவான் சொல்கிறார். எந்த பகவான், எந்த ரூபம், எந்த விதமான தேவதையான அதை திருடமாக பிரிச்சுக்கோ. ஏக தத்துவ நாம திருடதரி மானா, ஏக தத்துவ நாம திருடதரி மனா, 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 ஹரிஷி கருணா ஜெயில துதி, ஹரிஷி கருணா ஜெயில துதி, நாம சோபேலே ராமகிருஷ்ண கோவிந்தா, தே நாம சோபேலே ராமகிருஷ்ண கோவிந்தா, ஹரிஷி கருணா ஏல துதி, ஹரிஷே கருணா ஏல துதி, நாம சோபேலே ராமகிருஷ்ண கோவிந்தா, ஏ நாம சோபேலே ராமகிருஷ்ண கோவிந்தா. ராமகிருஷ்ண கோவிந்த ராமகிருஷ்ண கோவிந்தாங்கக்கூடிய மந்திரத்தை சதா சர்வகாலம் ஞானேஸ்வர பகவான் தரிசித்தார். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஞான சங்கீர்த்தனமோ பஜனையோ பண்ணணும்னா தனியாக அதுக்கு இடம் வேணும், ஒரு விளக்கு வேணும், சுவாமி வேணும், புஷ்பம் வேணும், பஞ்சபாத்திரம் வேணும், வியாசபீட்டம் வேணும். ஒன்றும் வேண்டாம். காயமே கோயிலாக, கடிமனம் அடிமையாக, வாய்மையே தூய்மையாக, மனமணி லிங்கமாக. அது மாதிரி ஏதோ பூஜா திரவியங்களை வச்சுட்டா தான் அவன் சந்தோஷப்படுவான்னு இல்லை, அவரே சொல்லிட்டார். ஒன்று ஹிருதயத்தில் நான் இருக்கிறதுக்கு இடம் கொடு, வீட்டில் இருக்கிறதுக்கு இருக்கும்பா. ஒன்று ஹிருதயத்தில் நான் வந்து வாயேன் பேஷா போச்சு, அழுக்காக இருக்கே, அழுக்கு இருக்கே, இந்த அழுக்கெல்லாம் துடைக்கணுமே, அண்ணா தானே நான் வந்து உட்கார முடியும். உனக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த உலகத்தில், எதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் உனக்கு, எப்பேற்பட்ட பிறவி உனக்கு தந்திருக்கிறேன்னடா. ஏவடா ஜெகதானி மாகே துளசி தளப்பான், எனக்கு நீ தர வேண்டியது என்ன, ஒரு துளி தண்ணீர், ஒரு இலை துளசி தள பாணி, பஸ். ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தானம் கேட்குறோம். கோவிலுக்கு போனால் அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும். என் பிள்ளை நல்ல பதவி கிடைக்கணும், உயர்ந்த பதவி கிடைக்கணும், வெளிநாட்டுக்கு போக போகிறான், விசா கிடைக்கணும், அது ஒரு தானம் கொடு நீ பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். நல்ல மார்க் வாங்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். கிரிக்கெட்டில் இவன் ஜெயிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுறான், யாகம் பண்ணுறான், ஹோமம் பண்ணுறான், பாலாபிஷேகம் பண்ணுறான். 100 ரன் அடித்த உடனே அவனுக்கு குடங்குடமாக பாலை விடுறான். तुकाराम महाराज हेची दान देखा देवा तुझ विसरण वावा இப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கு. எனக்கு ஒரு தானம், நான் சொல்லக்கூடிய தானத்தை தா. பாண்டுரங்கா என்ன தானம்டா, ஹேச்சி நான் சொல்லக்கூடிய இந்த தானம் என்னன்னா, உன்னை அனவரதமும் ஸ்மரணம் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை கொடு. அப்படி நீ எனக்கு கிருப்பை பண்ணியிருக்க, எனக்கு என்ன கிருப்பை பண்ணியிருக்கேன்னு அவனவன் கேட்குறான்.
பகவான் ரொம்ப சோதனை பண்ணுறான்னு சொல்லி 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 கேட்டு கேட்டு காதெல்லாம் புளிச்சு போச்சு. பகவான் ஒரு நாளும் சோதனை பண்ண மாட்டார். அவதார புருஷர்களுடைய விஷயத்தில் பண்ணினார், புரந்தரதாஸ் மகாராஜ் விஷயத்தில் பண்ணினார்னா அவருடைய பக்தி நடுங்காது. அவரை பற்றி இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவர்கிட்ட பண்ணினார்னு சொன்னால் அது வேறு. சமத்த ராமதாஸ் மகாராஜிட்ட பண்ணினார் அப்படின்னு சொன்னால், சோதனை பண்ணினார்னு சொன்னால், சோதனைன்னு நம்ம சொல்லிப்போமே, பண்ணினார்னா அவர் பக்தி கீழே இறங்காது. நமக்கு என்னென்னா நம்மளுடைய பக்தி என்னென்னா, போகும்போது தானே ஆட்டோ கிடைக்கல, இவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னா ஆண்டவன் சோதனை பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஹீனமாக உள்ள பக்தி. இங்கே வஜ்ரம் வாய்ந்த பக்தியாக ஜகத்குரு ஸ்ரீ துக்காராம் மகாராஜ் குணகாயின ஆவடி ஹேச்சி மாஜி சர்வஜோடி. யாருனால சொல்ல முடியும்? உன்னுடைய குணத்தை பாடின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுறா போதும். நலகே முக்தி ஆணி சம்பதா சந்த சங்கதே காசதா. நல்லவர்களுடைய கூட்டுறவு சத் சங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அந்த சத் சங்கத்தை எனக்கு கொடு. நம்மளாம் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம், இந்த சத் சங்கத்தில் வந்திருக்கோம்னா. இது அடிக்கடி நான் சொல்கிற பழக்கம், இது நம்மளால் நடக்கலை, இது பகவானாக கிரேஸ் பண்ணி அனுப்பி வைத்தவர்கள். இது துக்காராம் மகாராஜ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஒரு அபங்கத்தில், இது எதனாலனா தன்ய பூர்வ புண்ணிய ஓடவலையை நிறுத்தி சந்தாஞ்சே சரண பகு பாக்கியம். சத் சங்கம் நமக்கு கிடைச்சல. சந்தாஞ்சே சங்கதி மனோமார்க கதி, சந்தாஞ்சே சங்கதி மனோமார்க கதி, சந்தாஞ்சே சங்கதி மனோமார்க கதி, சந்தாஞ்சே சங்கதி மனோமார்க கதி. ஆகளவாசி பதி ஏனே பந்தே, ஆகளவாசி பதி ஏனே பந்தே, ஆகளவாசி பதி ஏனே பந்தே. சந்தாஞ்சே சங்கத் மனோமார்க்கத்தை அகளவா ஸ்ரீபதியேனே வந்தே. ஞானேஸ்வர பகவான் சொல்கிறார், இந்த சத் சங்கத்தில் தான் உங்களுக்கு நாமத்துடைய ருச்சி ஏற்படும். இந்த நாமம் என்னன்னா, உனக்கு என்ன தேவையோ அது உன் புத்தியில் அதுவே சொல்லும். நீயாக பாடம் எடுத்து படிக்க வேண்டாம், நாமத்தில் விசுவாசம் பண்ணு, நாமத்தில் விசுவாசம் வை, நாமத்தில் நம்பிக்கை வை. அப்போ நம்பிக்கை வைத்து தான் அந்த நாமத்தை சொல்லணுமா அப்படின்னா, நம்பிக்கை இல்லாமல் சொன்னால் கூட பலன் உண்டு, வீண் போகாது. அது நாமத்துடைய பிரபாவம். ஆனால் நம்பிக்கையோடு சொல்லும் பொழுது பகவானே பக்கத்தில் வந்து என்ன வேணும்னு கேட்குறானா. அதனால் விசுவாசம் வைக்கணும். அடியார்கள்ட்டையும் விசுவாசம் வை, நாமத்திலையும் விசுவாசம். ஜகத்குரு ஸ்ரீ துக்காராம் சந்தாஞ்சியே பாயி ஆமச்சா விஸ்வாச, संतांचे पायी हमारा विश्वास, संतांचे पायी हमारा विश्वास, संतांचे पायी आमाचा विश्वास, संतांचे पायी आमाचा विश्वास, संतांचे पायी हमारा विश्वास, संतांचे पायी हमारा विश्वास. सर्व भावे दास झालो त्यांचा, सर्व भावे दास झालो त्यांचा, त्याची माझ्या हित करीती सकळ, त्याची माझ्या हित करीती सकळ. सर्व भावे दास झालो त्यांचा, सर्व भावे दास झालो त्यांचा, ते माझे हित करते सकळ, ते माझे हित करते सकळ. संतांची पायी आमाचा विश्वास. விஸ்வாசத்தை வைக்கணும் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக வைக்க முடியுமா? நாமத்தில் இன்னிலேருந்து விசுவாசம் வைக்க போகிறேன், கொஞ்சம் பொருள் இந்த வந்துடுத்து விசுவாசம். அப்போ விசுவாசம் வைக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? உனக்கு நீயே கேட்டுக்கோ. உங்ககிட்ட இருக்கு
ஜகத்குரு ஸ்ரீ துகாராம் மகாராஜ் சொல்கிற சர்வ சுக லியாலு சர்வ அலங்கார ஆனந்தே நிர்பரடுல்லத்த சோனர் ஒரு அபங்கத்தில் உங்ககிட்டே இருக்கு. எதனால் நாம் விசுவாசம் வைக்கணும்? பகவன் நாமால. இறைவன் எனக்கு எப்பேற்பட்ட பிறவியை கொடுத்துருக்கான். இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ யாது வருமோ அருகிலேன். ஆனால் எந்த பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு? எண்ணறிய பிறவி தனில் மானிடப் பிறவி. இந்த பிறவி அவன் நமக்கு தந்ததுக்கு நம்ம என்ன கிருதஜ்ஞை பண்ண போகிறோம்? அது நினச்சி பாரு. அவனுடைய நாமத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு விசுவாசம் வரும். நடக்கிறது அழகு, பேசுறது அழகு, பார்க்கறது அழகு, கேட்கறது அழகு. எப்படி சவுண்டு அழகாக இருக்க கேட்குறோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்க்குறோம், கலர்ஃபுல்லாக இருக்கா எத்தாப்பில் உள்ளவாடலாம். ஏன்னா அவனுடைய கிருப்பை அல்லவா. பேசுகிறோம், நடந்து போகும்போதே பாருங்க. இதிலே மானிட பிறவியிலும் கூன் குருடு செவிடு அப்படியோ பேடு நீக்கி பிறத்தலருது அப்படிலாம் நீக்கி வந்து நிற்கிறோம் நம்மங்க. இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்? பகவானே, காலையில் எழுந்திருந்தவனே, பகவானே உன்னுடைய ஸ்மரணம் சாஸ்வதமாக எனக்கு இருக்கும்படி எனக்கு நீ கிருபை பண்ணு. இதுதான் நாமதேவர் நமக்கு சொல்லித்தந்தார். நாம சங்கீர்த்தனம் சத்திய சாச்சக்கரே நாம விடோபாச்சே பரே அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டாயமாக சொல்லக்கூடாது. அவனுடைய கிருபையை நினைத்து சொல்லணும். இந்த பிரம்ம ரசம் இதை பருகிட்டான்னா மற்றவையெல்லாம் சப்புன்னு போயிடும். நம்ம எங்கேயோ பறந்துட்டுருக்கோம். மற்ற லோகாதீதமாக விஷயங்கள்லாம் நம் மனசே போகாது. அதனால் சாமியார் ஆகிடுவோன்னு நினச்சிடாங்க. அளவு கடந்த ஒரு நினைப்புகளில் நாம் போக மாட்டோம். அதுக்கெல்லாம் ஒரு பேரியர் வந்துடும். ஜிக்வே கோடதி நாம் அட்டராசரச ஜிக்வே கோடதி நாம் அட்டராசரச ஜிக்வே கோடதி அட்டராசரச ஜிக்வே கோடதி அட்டராசரச அமிர்த தயாசா பிகே பூடே அமிர்த தயாசா பிகே பூடே ஜிவே கோடதி அட்டராசரச ஜிவே கோடதி அட்டராசரச அமிர்த தயாசா पीके पूरे अमृत तयाता பிகே பூடே ஜிவே கோடதி அட்டராசரச ஜிவே கோடதி அட்டராசரச. விட்டலங்கக்கூடிய ரசத்தை சாஸ்வதமாக பருகிறாருங்க துகாராம் மகாராஜ். விட்டல 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 விட்டல. விட்டலன்னா என்ன? விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். நிறைய அர்த்தம் இருக்குதுக்கு. வீட்டுனா செங்கல்னு அர்த்தம். செங்கலுக்கு மேலே நின்று இருக்கிறவர் விட்டல். விட்டு அப்படிம்பார்கள். விட்டுனாலும் விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். சாட்சாத் பகவான் நாமத்தினுடைய ரூபமாக, நாமத்துடைய ஸ்வரூபமாக, நாம பிரேமிகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவதற்காக ஒரு அவதாரம், பாண்டுரங்கனுடைய அவதாரம். அவனை பற்றி பாடின்னு இருந்தால் போடும், நைவேத்தியம் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எப்பவும் பாடலாம், எப்படியும் பாடலாம். என்ன தாளம், என்ன மெட்டு, என்ன ராகம், என்ன ஸ்வரஸ்தானத்தில் பாடணும், இதுக்கு சால் என்ன, இதுக்கு மேலே ஆரோகணம் என்ன, அவரோகணம் என்ன. ஆரோகணம் அவரோகணம் தெரிஞ்சால் கஜேந்திரம் பாடினா
இல்லை சுதி பாக்ஸு கொண்டா வச்சுன்னு தான் கத்துவேன். ஆதி மூலமே ச ப ச ஆதி மூலமே. பக்தி. அவன் கண்ணில் வந்து ஜலத்துக்கு ஓடி வந்தார். அப்போது நம்மளாக இதெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணினாத்தான் அவர் வருவார்கள்ங்கிறது இல்லை. திஷ்டே பாவபக்தி தேக்கோனியா. திஷ்டேனா நிற்கிறார். பாவபக்தி எங்கே இருக்கோ, யார்கிட்ட இருக்கோ அவனுக்கு முன்னால் நிற்கிறேன்னா. இடுப்பில் கையை வச்சுட்டு இடுப்பில் கையை வச்சுட்டு இருக்கும்போது 2-3 சித்தாந்தங்கள் நமக்கு ஞாபகம் வருது. இடுப்பில் கையை வச்சுட்டு இருக்கும்போது என்ன அர்த்தம்னா, சம்சார சாகரத்தில் மூங்கின்னு இருக்கோம்னு அநேகம் பேர் சொல்லுவார்கள். என்னை யார் ஸ்மரணம் பண்ணுறானோ அந்த சாகரமானது, அந்த கடலானது இடுப்பளவு தான் ஆழம், முங்க மாட்டீர்கள். இன்னொன்று என்னென்னா, என்னை யார் பிரீத்தியோடு கூப்பிடுகிறார்களோ, எங்கிட்ட யார் பிரேமை வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்னையே தூக்கி ப்ரெசன்டேஷனாக கொடுத்துடுவேன். இப்படி தூக்குறானா, என்னை வச்சுக்கூடா நீ. இன்னொன்று என்னென்னா, கலிகால ஜிங்கிலான்னா, இந்த கலி வரானே அவன் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, நானாச்சும் பார்த்துக்கிறேன், எங்கே வா பார்ப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு தோரணை இருக்க. நான் இருக்கேன்டா அவனுக்கு அப்படிங்கும்போது இப்படி இடுப்பில் அது மாதிரி எல்லா விஷயத்தில் நமக்கு அப்படி அனுகூலமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வம் பாண்டுரன். அவதார புருஷர்கள் தான் இறங்கி வந்து நமக்கு நல்ல மார்க்கத்தை காமிக்கிறார்கள். அதனால தான் நாம் சொல்கிறோம் அடிக்கடி, நாம் ஒரு பாடல் பாடணும்னு சொன்னால் கூட அவதார புருஷருடைய பாடல்களைத்தான் பாடணும். அதுக்கு தான் அப்பேற்பட்ட ஒரு சைத்தன்யம், ஒரு சக்தி உண்டு. 4000 திவ்ய பிரபந்தமோ, தேவாரமோ, திருவாச்சகமோ, இவர்கள்லாம் ஆண்டவனால் அனுப்பிக்கப்பட்டவர்கள். நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறார். நல்ல ஸ்தானம் கொடுத்தும் கூட, முக்திங்கிற ஸ்தானம் கிடச்சும் கூட, கொஞ்சம் கீழே இறங்கி போய் வா, என்ன எதுன்னு பார்த்துட்டு வாய அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. கீழே போய் கொஞ்சம் என்ன எதுன்னு பார்த்துட்டு வா, அது என்னென்னு பாரு அப்படின்னு சரின்னு வந்து இறங்கி வந்து நமக்கு சரியாக உள்ள மார்க்கத்தை காமிச்சு கொடுத்தார்கள். துகாராம் மகாராஜ் இதில் தேகுங்கிற கிராமத்தில் பிறந்தார். பூனாக்கு பக்கத்திலே 15 கிலோமீட்டர் குறைவு அதில் தான் பிறந்தார். இன்றைக்கும் அவருடைய ஜென்மஸ்தானம் இருக்குது. அவசியம் நீங்கள் போய் தரிசனம் பண்ணணும். பூனா பக்கத்தில் அங்கே இருந்து அவ்வளவு கீர்த்தனைகளை எழுதியிருக்கார். அவருடைய வீட்டில் பகவானே பிரத்யட்சமாகி வந்தார். அவ்வளவு அபங்கங்கள் எழுதி, அந்த அபங்கங்களை எழுதினதோடு மட்டுமல்ல, பிரச்சாரம் பண்ணினார். பிரச்சாரம் பண்ணும்போது அவருக்கு நடந்த சங்கடங்கள்லாம் ஏகப்பட்டது. அவர் எழுதின அவ்வளவு அபங்கங்களையும் அவ்வளவு கீர்த்தனைகளும் நதியில் கொண்டு வீச சொன்னார்கள். அவ்வளவு அபங்கங்களையும் கொண்டு போட்டவர் கடைசியில் 13வது நாளைக்கு அவ்வளவு அபங்களும் முதந்து வந்தது. இது அங்கே இருக்கிறவர்களும் பார்த்தார்கள். அதனுடைய சிஷ்யர் அதை பற்றி எழுதியிருக்கார். துக்கிதா துளநேசி ராகவே சகராத், ராகவே சகராத், ராகவே சாகராத், ராகவே சாகராத், ராகவே சகராத், ராகவே சகராத், ராகவே சாகராத், ராகவே சாகராத். पाषाण थारिये तैसे तुकुबाचे, अभंग उदगिर चेले आरती तुकारामा. राघवे सागरात पाषाण तारे तैसे तुकुबाचे, अभंग उदगिर
எதற்போல் மிதந்ததுன்னா ராகவேசகராந்த ஸ்ரீராமபிரான் சேது பந்தனம் கட்டும் பொழுது, இந்த பாலம் கட்டும் பொழுது அந்த கற்கள்லாம் எப்படி முதந்ததோ அது மாதிரி ராகவே. இதில் சாகராந்த பாஷாண, பாஷாணன கல்லுன்னு அர்த்தம். தாரில்லே முதந்தது, தைசே அதுபோல, துக்கபாச்சே துக்காராம் மகாராஜோட அப்படி முதல். அபங்க உதகிரிஷியேலே ஆரத்தி துக்காராமா. அப்போ பகவானால் சம்மதிக்கப்பட்ட அந்த கீர்த்தனைகள் நம்ம இப்போ பாடினது. ஆழ்வார்கள் சொல்கிறோம், ஆழ்வார்களுக்கு முன்னாலே வைணவம் இருக்குது. ஆழ்வார்கள் காலத்துக்கு அப்புறமா வைணவம் அது இல்லை. சைவர்களுக்கு முன்னாலே சைவம் இருக்குது, திருநாவுக்கரசுக்கு முன்னாலே சைவம். அதை பிரகடனப்படுது. பிரகட குஹ்ய போலே பிரகடனம் பண்ணினார்கள், குஹ்யமாக இருந்ததை. அதில் சொல்ற துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துணையாவரென்றே ஒப்பினேலாகிலும் உனையடைந்தேன் யானைக்கு நீ அருள் செய்தமையா. யானைக்கே நீ கிருபை பண்ணியிருக்கிய, அது மிருகமாச்ச, அதோடைய தன்மை என்னன்னு தெரியும், எனக்கு பண்ண மாட்டியா? யானைக்கு நீ அருள் செய்தமையால் அதனால ஒரு தைரியம் எனக்கு வந்துடுத்தோ. என்னன்னா எய்ப்பு என்னை வந்து நலியும் போது, அப்போ நலிய போகிறது எய்ப்பு, அது யாருக்கும் உண்டு, யாரும் தப்ப முடியாது, நீங்களும் தப்ப முடியாது, நானும் தப்ப முடியாது. எய்ப்பு என்னை வந்து நலியும் போது, அந்த நலியும் போது யார் யாருக்கு என்ன விதமாக நலிய போகிறதோ. ஒருத்தர் வயத்து வலின்னே போனார், ஒருத்தர் சுவாசம் இழுத்து முடியலன்னு போகிறார். அதுக்கு அந்த காலம்னு பேர். அப்போ நான் ஓ ஞாபகம் எனக்கு எப்படா வரப்போகிறது, அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன். அதுக்காக வேண்டி இப்போதே நான் சொல்கிறேன். இது ஞானேஸ்வரர் சித்தாந்தம் பண்ணினார். அந்த காலத்தில், அந்த காலம் கூடிய நேரத்தில் பகவத் ஸ்மரணை வரனேல நீ கவலைப்படாத, இவ்வளவு நாளும் நான் சொன்ன நாம வீண் போயிடுமா, அந்த நேரத்தில் அது ஞாபகப்படுத்தும், உனக்கு ஞானத்தை கொடுத்து பகவத் பிராப்தி அதை அடைத்து. அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு வைபவம் பகவானுக்கு இருக்குது. அவனுடைய நாமாவசம் நீ உங்கள்கிட்ட எதுவும் எதிர்பார்க்கிறவனா இல்லையே. அவன் குபேர பாண்டாரின்னு பேர் அவனுக்கு. அவன்கிட்ட இல்லாத அவன்கிட்ட லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கிரகங்கள் சுற்றின்னு இருக்கு. இந்த பூமி அது இத்தினூண்டு. இந்த பிரபஞ்சத்தை எடுத்து பாருங்க. பிரபஞ்ச ஓசரு சித்தச்சுதி பாயே முரே ஐசே கரிகா பாண்டுரங்கா சுத்தரங்கவா வேரங்கா. இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்த்தால் எப்படி படைத்திருக்கிறான் பகவான். இந்த பூமி அதில் இத்தினோண்டு கடுகளவு, அதுக்கே நம்ம ட்ராவல் பண்ணி முடியல. இப்படி பார்த்தா போயிட்டே இருக்குங்கிறான். செவ்வாய் கிரகத்துக்கு விட்டுருக்காங்கிறான், அது கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் போகுங்கிறான். அது மினிட்டுக்கு லட்சக்கணக்கான மைல் ஸ்பீடில் போகிறது, 6 மாதம் ஆகுமா. இதான் இருக்கிறதுலே பக்கத்து பிளானெட் வேற சொல்லலாம். ஐயோ, வைபவத்தை என்னன்னு சொல்ல. நல்ல ஒரு ஸ்தானத்தை உனக்கு கொடுத்து, பூமியை கொடுத்து, நீர் கொடுத்து, நிலத்தை கொடுத்து, மிருகங்களை கொடுத்து, பயிர் பச்சைகளை கொடுத்து. இந்த பூமியில் தான் எல்லாம் உண்டு. சந்திரமண்டலத்துக்கு போனால் ஒன்றும் இல்லை, மண் இருக்குது. புதன் கிரகத்தில் ஒன்றும் இல்லை, மண் இருக்குது. இங்கே ஒரு பல கோடி வருஷத்துக்கு முன்னால் 6 ஓடின மாதிரி தெரிகிறது. இங்கே எப்படிலாம் கொடுத்துருக்கார், அதெல்லாம் வீணடிச்சுன்னு இருக்கோம் நம்ம. இந்த சிந்தனை பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். ஏவடா ஜெகதானி, அவன் உன்னை கிருப்பையினால உனக்கு இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு. ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்தவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு தங்கினார். குற்றாலம் போகணுமே அப்படின்னார். போயிட்டு வாங்கன்னு ஏற்பாடு பண்ணி விட்டார். இல்லை குளிச்சுட்டு வந்து சொன்னேன், எங்கே ஒரு நகர மாதிரி இல்லை.
அதில் பேதம். எங்கே ஒரு நயகரா மாதிரி இன்னும் இல்லை, இது அது பக்கத்தில் நயகரா மாதிரி நயகராவில் குளிங்க பார்ப்போம். நம்மளுடைய மனுஷனுடைய அந்த ரூபமே எவ்வளவு அழகாக அமைச்சிருக்கார். மூக்கு மண்டைக்கு மேலே இருந்தால் என்ன பண்ணுவோமோ, இல்லை கண்ணு இங்கே ஒரு கண்ணு இங்கே ஒரு ஒன்று இருந்தால் எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுவோமோ, அதெல்லாம் இல்லாமல் அழகாக படைச்சிருக்கார். சுந்தர ரூபமாக படைச்சிருக்கார். எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி. ரசத்தில் உப்பு கூடுதலாக இருக்குன்னா இவனும் ஒன்றும் சொல்கிறான், அவனும் ஒன்றும் சொல்கிறான், அவனும் சொல்கிறான். இவன் உப்பு கூட இருக்குங்கிறான், இவன் திதிப்பு கூட இருக்கான், அவன் புளிப்பு கூட இருக்கான்னு ஒருத்தரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒன்று போல் பேதம் இல்லாமல் அவளுக்கு காமிச்சு இப்படி சொன்னவனுக்கு அதை தங்கிற ஏவடா ஜெகதானி. இப்படி இறைவனுடைய ஒரு கிருப்பை நம்ம மேலே விழுந்திருக்கு. இதுக்கு நீ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒன்றே ஒன்று, அவனுடைய நாமத்தை சொல்லணும், அவனுடைய நாமத்தை சொல்லணும், அவனுடைய நாமத்தை. சத்ய சா சக்கரே நாம விட்டோபாச்சே. ஞானேஸ்வர மாவுலி महाराज ज्ञानेश्वर मावली ज्ञानराज मावली महाराज ज्ञानेश्वर 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 मावली ज्ञानराज मावली महाराज ज्ञानेश्वर 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 मावली ज्ञानराज मावली महाराज ज्ञानेश्वर मावली ज्ञानराज महाराज ज्ञानेश्वर मावली ज्ञानराज मावली जय विठ्ठल जय 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 विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय बोली ले कुरे देवा कोडी उत्तरे क्षमा पराश महाराज नाये विचारेला अधिकार म्यापुला क्षमा पराश महाराज तुका म्हणे ज्ञानेश्वरा रागा पाया पैसिंगरा क्षमा पराध महाराज ज्ञानदेव तुकारा ज्ञानदेव तुकारा ज्ञानदेव तुकारा ज्ञानदेव तुकारा ज्ञानदेव तुकारा ज्ञानदेव तुकारा बोला पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकारा विठ्ठल 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 पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकार पंढरीनाथ महाराज की जय. मावली श्री ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज की, सर्व संतन की. पांडुरंग हरि वासुदेव, पांडुरंग हरि वासुदेव, पांडुरंग हरि वासुदेव.